प्रकरण नंबर 1 संख्या परिचय। तो तमने खबर ज छे संख्या केवी रीते बनशे। तो संख्या अंकोनी बनेली होय छे। तो अंको केटला छे? कुल 10 अंको। कया कया? 1 થી 9 અને 0 એટલે टोटल केटला थया? 10 अंको। અને આપણે આ 10 અંકોને ભેગા કરીશું એટલે શું બનશે? સંખ્યા બની છે। કેવી રીતે? જો કોઈ પણ 2 અંકો લઈએ તો 2 અંકવાળી સંખ્યા બનશે। 3 અંકો લઈએ તો 3 અંકવાળી, 4 લઈએ તો 4 અંકવાળી। બરોબર? તો આ રીતે શું બનશે? સંખ્યા બનશે। જે તમે આગળ ભણી ગયા, તમે એ પણ ભણી ગયા કે કઈ સંખ્યા મોટી અને કઈ સંખ્યા નાની। તો અહીંયા આપેલું છે સંખ્યાઓની સરખામણી। तो पहला दाखला में तमने आपेलू है 4 संख्याओं, एमांथी सौथी मोटी कई। तो केवी रीते खबर पड़शे? तो तमने खबर है अंकोना आधारे खबर पड़शे कि जेना अंको वधारे ते संख्या मोटी। तो पहलाना अंको केटला? 2, बीजी संख्याना 3, त्रीजाना 4 अने चौथाना 5 अंको आवेला छे। तो जेना अंको सौथी वधारे ए संख्या सौथी मोटी गणाशे। तो अहींया मोटी संख्या कई? 89,742। अने नानी संख्या तो जेना अंको सौथी ओछा एटले के 92 एक एवी संख्या थशे, नानी संख्या थशे। ए ज रीते बीजुं उदाहरण आपेलुं छे। केटला आपेला छे? 1902, 1920, 9,201, 9,021 अने 9,210। तो 5 संख्याओं आपी छे। तो आमां अंको गणो। तो अंको तो अहींया 4 ज आपेला छे। तो अहींया कोई मोटो अने कयो नानो केवी रीते खबर पड़शे? तो तमे आगळ भणी गया अंकोनुं स्थान, भणी गया ने अंकोनुं स्थान। तो अहींया 4 अंको आपेला होय तो 4 अंकोनुं स्थान तमने खबर छे केवी रीते गणाशे? तो अहींया लखुं छुं अंकोनुं स्थान। तो जे पहेलुं खानु होय पाछळथी एने कहेवाशे एकमनुं स्थान। एना आगळनुं एटले बीजा नंबरनुं छेल्लेथी हशे एने कहेवाय दशकनुं। त्यार पछी आवशे 100नुं स्थान अने कयुं आवशे? 1000नुं स्थान। ए रीते आगळ आवशे ने 10,000, लाख, 10 लाख। पण अहींया 4 अंकनी होवाथी 4 स्थान याद राखवाना। अने केवी रीते जोवानुं? तो पहला 1000नो अंक जोवानो, त्यार पछी 100नो, त्यार पछी दशकनो, त्यार पछी एकमनुं स्थान जोवानुं। तो पहलो कयो जोईए? 1000नो स्थान। तो दरेक में जुओ 1, 1, 9, 9, 9। तो कई संख्याओं मोटी गणाशे? जे 9 वाળી हशे एमांथी कोईक मोटी हशे अने जे 1 वाળી छे तो केवी गणाशे? नानी। एटले 1 ने 1 वाળી संख्याओं कदी मोटी हशे नहीं। हवे केवी संख्याओं? 9 अंकवाળી। तो जेनो 3 में 9 छे तो 3 मांथी कोई पण एक ज हशे। तो तेना पछीनो अंक एटले 100नो अंक जुओ। तो पहला में कयो छे? 2, बीजा में 0, त्रीजा में 2। तो 0 वाळो कदी मोटो हशे नहीं, एटले के वच्चेनी संख्या केन्सल गणाशे। तो पहली अने त्रीजी तो आ बंने संख्यामांथी कोई संख्या मोटी हशे। तो हवे शुं जोवानुं? तो त्रीजा नंबरनो अंक एटले के कयो? दशकनो अंक जोईए। तो दशकनो अंक पहलामां केटलो छे? 0 अने नीचेनामां कयो छे? 1। तो कयो मोटो गणाय? 0 के 1? तो 1 अंक मोटो गणाशे। एटले के छेल्ली संख्या जे आपेली छे 9,210 ए 4 संख्या 5 संख्याओमांथी सौथी मोटी संख्या गणाशे। तो आ रीते शुं शोधी शकाय? सौथी मोटी संख्या कई अने सौथी नानी संख्या कई। तो त्यारबाद तमने आपेलुं छे प्रयत्न करो। सौथी मोटी संख्या अने सौथी नानी संख्या कई थाय? तो आ प्रयत्न करो तमारे जाते गणवानो रहेशे कि सौथी मोटी अने सौथी नानी संख्या लखो। त्यारबाद नीचे पण सेम ज आपेलुं छे प्रयत्न करो मोटी अने नानी संख्या लखो। तो मैं जे रीते बताव्युं ए रीते तमे जाते प्रयत्न करीने मोटी अने नानी संख्या शोधी शको छो। तो प्रयत्न करो फर्स्ट वाळुं अने नीचे वाळुं प्रयत्न करो, बंने जाते गणवाना रहेशे। तो अहींया तमने आपेलुं छे तमे केटली संख्या बनावी शको छो। तो आपणने खबर छे संख्या केवी रीते बनशे? जो अंको आपेला होय तेना परथी संख्या बनावी शकाय।
तो अहींया प्रयत्न करोमां पहलो दाखलो जोईए। शुं आपेलुं छे तमने के आपेला अंकोना पुनरावर्तन वगर તેમનો ઉપયોગ કરીને 4 અંકની મોટામાં મોટી અને નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો। એટલે શું કરવાનું છે, તમને નીચે 5 દાખલા આપેલા છે, એમાં શું કીધું છે કે 4 અંકો લખેલા હોય એ 4 અંકોનો ઉપયોગ કરીને મોટી અને નાની સંખ્યા બનાવવાની। તો પહેલું ઉદાહરણ લીધું આપણે, ધારો કે 9, 7, 4 અને 1। તો આ 4 અંકો આપેલા છે, તો તેમને જોડીને શું બનાવવાનું છે આપણે, મોટી અને નાની સંખ્યા। તો મોટી સંખ્યા બનાવતા હોય તો હંમેશા આગળનો અંક કેવો આવશે, મોટો। તો અહીંયા ચારેમાંથી આગળનો અંક કયો મોટો છે સૌથી, તો 9 એ સૌથી મોટો અંક છે। તો પહેલાં કયો લખવાનો, 9, ત્યારબાદ તેના પછીનો સૌથી મોટો તો 7, ત્યાર પછી 4 અને ત્યાર પછી 1। તો આ જે સંખ્યા બની એને કહેવાશે સૌથી મોટી સંખ્યા। એ જ રીતે જો નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો કેવી રીતે બનશે, તો તેનાથી ઉલટું। નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો સૌથી નાની સંખ્યા પહેલે લખવાની, ત્યાર પછી તેના પછીની, ત્યાર પછી તેના પછીની। તો અહીંયા આવશે 1, 4, 7 અને 9। તો આ કઈ બની, સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા। તો આ રીતે તમે બાકીના 3 કે 4 જાતે ગણી શકો છો। નીચે એક ઇશારો અથવા હિન્ટ આપી છે, શું કીધું છે અહીંયા, 0754 એટલે 0754 એ 3 અંકની સંખ્યા છે। સાચું કે ખોટું, તો સાચું। કેમ, અહીંયા તો 4 અંક આપેલા છે, તો 3 અંકની કેવી રીતે થાય, તો કેવી રીતે, તો જે શૂન્ય હોય એ જો આગળના સ્થાનમાં આપેલું હોય તો તેની કોઈ કિંમત થતી નથી, એટલે કે કોઈ કિંમત ગણાતી નથી। એટલે કે કહેવાશે કે 754 બોલાશે કેવી રીતે, 754। માટે 0754 ભલે 4 અંકો આપેલા હોય પણ તે 3 અંકની સંખ્યા જ ગણાશે। બીજા દાખલામાં શું કહે છે કે આપેલા અંકોમાંથી ફક્ત એક જ અંકનું 2 વાર પુનરાવર્તન કરીને 4 અંકની સૌથી મોટી અને નાની સંખ્યા શોધો। શું કહેશે તમને, તમને 3 અંકો આપેલા છે અને 4 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે। તો કેવી રીતે થાય, તમને કોઈ 3 અંકો આપેલા હોય ને એમ કીધું હોય કે 4 અંકની સંખ્યા બનાવો, તો તમે શું કરશો, તો કોઈ પણ એક 2 વાર લઈ લેશો। પણ અહીંયા શું કીધું છે, તમે કોઈ પણ એક 2 વાર લઈ શકો છો। તો આપણે શું કરવાનું છે, 4 અંકની મોટી અને નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો તમે કોઈ પણ એક અંક 2 વાર લઈ શકો છો, એમ તમને શરત આપેલી છે। તો મોટી સંખ્યા બનાવવામાં શું કરવું પડશે, આગળ જોઈએ એમ, તો મોટી સંખ્યા સૌથી આગળ લખવાની। હવે બીજી કેવી સંખ્યા આવશે, તો આપણે એક વખત 8 તો લઈ લીધા, તો બીજી વખત આપણે 8 લઈ શકીએ છીએ, એટલે 8 બીજી વાર પણ લઈ શકીએ છીએ। એટલે શું થશે, 8 બીજી વાર પણ લખ્યા અને તેના પછી 7 અને 3। તો આ બની સૌથી મોટી સંખ્યા। એ જ રીતે નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો પહેલાં લખ્યા 3, પણ નાની સંખ્યા બનાવવી હોય તો 3 2 વાર લઈ પણ શકાય। એટલે બીજી વાર લખ્યા 3, ત્યારબાદ લખ્યા 8 અને ત્યારબાદ લખ્યા 8। એટલે પહેલાં લખ્યા 7, ત્યારબાદ લખ્યા 8। એટલે કે શું બન્યું, સૌથી નાની સંખ્યા અને સૌથી મોટી સંખ્યા। તો નીચે તમને હિન્ટ આપેલી છે, શું આપેલી છે કે દરેક ક્રિયામાં કયા અંકનું પુનરાવર્તન કરવું તે વિચારો। તો આપણે જોઈ લીધું કે મોટી સંખ્યા બનાવતા હોય તો મોટી સંખ્યાનું 2 વાર લખવાનું, એટલે કે પુનરાવર્તન કરવાનું, અને નાની સંખ્યા બનાવતા હોય તો નાની સંખ્યાનું 2 વાર પુનરાવર્તન કરવાનું રહેશે। બાકીના 3 ઉદાહરણ તમે જાતે ગણી શકો છો। તો આગળ ત્રીજું શું આપેલું છે તમને કે આપેલ શરતને આધારે, તો દરેક દાખલામાં તમને એક શરત આપેલી હોય એના આધારે તમારે શું કરવાનું છે, મોટી અને નાનામાં નાની સંખ્યા બનાવવાની। એટલે કે તમે જે મોટી સંખ્યા બનાવશો એનાથી જે નીચેની સંખ્યા હોય, એટલે કે નાની સંખ્યા એના કરતાં નાની જ હોવી જોઈએ। તમે કોઈ પણ અંકનો ઉપયોગ કરી શકો છો, 0થી સ્ટાર્ટ કરીને 9 સુધીનો કોઈ પણ અંક ઉપયોગ કરીને તમારે એક સંખ્યા મોટી બનાવવાની ને એક સંખ્યા નાની। તો પહેલાંમાં શું કીધું છે તમને કે 7 જે હોય એ દરેક વખતે એકમના સ્થાનમાં હોવો જોઈએ। તો અહીંયા તમને 4 ખાના આપ્યા છે,
બરાબર। તો 4 ખાનામાં જે 7 હોય એકમના સ્થાને, તો સ્થાન જોઈએ આપણે, એકમનું સ્થાન એટલે છેલ્લું। તો મોટી સંખ્યા બનાવતા હોય તો પણ 7 એકમના સ્થાને, નાની સંખ્યા બનાવતા હોય તો પણ 7 એકમના સ્થાને। હવે જે આગળના 3 ખાના હતા તેમાં તમે કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકો। તો ઉપરવાળી નાની સંખ્યા, નીચેવાળી એટલે ઉપરવાળી મોટી સંખ્યા, નીચેવાળી નાની સંખ્યા તમારે જાતે બનાવવાની। તો મેં લખ્યા ધારો કે 8, 2 અને 3, એટલે કઈ સંખ્યા બની? 8237। હવે એના કરતાં મારે નાની બનાવવી હોય તો 8000થી હું 7000 લઉં તો કેવી થશે? નાની થશે। તો બાકીના મેં અંક લખ્યા 2 અને 1। તો ઉપરવાળા કરતાં નીચેવાળી સંખ્યા નાની બની ગઈ, તો મારે શરતનું પાલન થઈ ગયું, એટલે આ જવાબ સાચો। તમે કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકો છો। ઉદાહરણમાં અલગ સંખ્યા આપેલી છે, શું આપેલી છે? 9, 8, 6 લીધા અને ત્યારબાદ 1, 0 અને 2 લીધા। તો એ જ રીતે તમે બાકીના 3 ઉદાહરણ અથવા બાકીના 3 દાખલા તમે જાતે ગણી શકો છો। તો ધારો કે મેં એક દાખલો લઈ લીધો, ધારો કે 1 દરેક વખતે 1000ના સ્થાનમાં આવશે। કયા સ્થાનમાં? 1 હંમેશા 1000ના સ્થાનમાં, એટલે 1 આગળના ખાનામાં આવશે। હવે શું કરવું છે? ઉપરની સંખ્યા મારે મોટી બનાવવાની, નીચેની સંખ્યા નાની। તો ધારો કે હું લઈ લીધો 1 પછી લીધા મેં કયા લઉં? ધારો કે લીધા 5, 2 અને 0। તો 1520 લીધા અને નીચે મારી નાની બનાવવી છે, એટલે એના કરતાં નાની બનાવવી હોય તો 500 હું 19 લઉં તો ઉપરવાળા કરતાં નીચેવાળી સંખ્યા કેવી થશે? નાની। એટલે કે શરતનું પણ પાલન થાય છે અને મોટી સંખ્યા પણ બની અને નાની સંખ્યા પણ બની, એટલે કે 20 કરતાં 19 નાના, એટલે કે શરતનું પાલન થઈ ગયું। તો ખબર પડી ગઈ કેવી રીતે ગણવાનું। તમે કોઈ પણ સંખ્યાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીંયા એમ નથી આપ્યું કે તમે આ અંકનો જ ઉપયોગ કરી શકશો, કે બાકીના 2 આ રીતે ગણવાના। હવે અહીંયા તમને શું આપ્યું છે ચોથા દાખલામાં? કે 2 અને 3 2 જ અંકો આપેલા છે અને તેની મદદથી 4 અંકની સંખ્યા બનાવવાની। અને કેવી રીતે? કે દરેક અંક સરખી વખત આવે, એટલે કે 2 2 વાર જ આવવો જોઈએ અને 3 પણ 2 વાર આવવો જોઈએ, એટલે કે 4 અંકની સંખ્યા બનશે। તો ધારો કે મેં એક સંખ્યા બનાવી 3 3 અને બીજી વાર લખ્યા 2 2, તો એક સંખ્યા બની ગઈ। હવે એ જ રીતે હું બાજુમાં બીજી સંખ્યા બનાવીશ। પહેલાં મેં 3 આગળ લીધા, બરાબર। તો હવે 3 પછી 2 લીધા અને 2 પછી 3, એટલે કે 32 32। તો એક વાર બન્યું 33 22, બીજી વાર બન્યું 32 32। એ જ રીતે હું હવે 2 આગળ લખું, એટલે કે શું બનશે? 22 33, આ રીતે બનશે ને। હવે શું લીધું મેં? તો 3 જે હતા એ આગળ કર્યા અને વચ્ચેના 2 જે હતા એ પાછળ લખ્યા, એટલે કે 23 અને 32, બરાબર। તમે જાતે પણ બનાવી શકો છો ગમે તે રીતે। તો અહીંયા જુઓ 23 32, બરાબર। તો એ જ રીતે આ 4 સંખ્યાઓ બની, હજી પણ બની શકશે। કેવી રીતે? હું જો અહીંયા 3 પછી 2 લઉં, એટલે કે 32 અને 32ની જગ્યાએ કરી દીધા આગળ પાછળ, એટલે કે 23 કરી દીધા, એટલે કે 32 23 કર્યા। તો આ કઈ સંખ્યા થઈ? 5મી સંખ્યા। એ જ રીતે હું ફરીથી બદલીશ, 23 એમના એમ રાખીશ અને 32 ના કરીશ 23, એટલે કે આ કઈ સંખ્યા થઈ? 6ઠ્ઠી સંખ્યા। તો આ રીતે 6 જ સંખ્યાઓ બને છે। તમે જાતે કરશો તો આ 6 સંખ્યાઓમાંથી જ તમને સંખ્યા મળશે, 7મી સંખ્યા મળશે નહીં। તો આટલી સંખ્યાઓ તમને મળશે। હવે શું કીધું છે? કે કઈ સંખ્યા સૌથી મોટી છે? તો વિચારો અહીંયા, તો જેનો અંક સૌથી મોટો એ મોટી સંખ્યા। તો 3, તો 3 વાળી 3 છે, એમાંથી બીજો અંક જોવાનો, બીજો અંક કોનો મોટો છે? 3, એટલે કે જે પહેલી સંખ્યા આપેલી છે એ સૌથી મોટી સંખ્યા થશે। અને નાની કઈ થશે? તો 22 સૌથી નાના છે આગળ, 2 અને 2, તો જે 2233 એ સૌથી નાની સંખ્યા થશે। તમે આ રીતે જાતે પણ કોઈ પણ અંક લઈ આ રીતે બનાવી શકો છો। ધારો કે 2 3 લીધા, એ રીતે તમે 5 અને 7 પણ લઈને બનાવી શકો
છો। નીચે તમને એક પ્રવૃત્તિ આપી છે. શું આપી છે તમને પ્રવૃત્તિ? તો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવું. કોણ સૌથી ઊંચું અને કોણ સૌથી નીચું. તો અહીંયા તમને શું આપ્યું છે? ઊંચાઈ આપી છે. તો ઊંચાઈના આધારે, તો ઊંચાઈ જુઓ, પહેલાંની કેટલી? 160, બીજાની 154, ત્યાર પછી 158, ત્યાર પછી 159. તો મેં આગળ કીધું હતું એમ, તો પહેલો અંક દરેકમાં કેવો છે? સરખો. બીજો અંક કેવો છે? 3 સરખા અને એક અલગ પડે છે, એટલે 160, 154, 158, 159. તો જે 154 એ કેવો થશે? સૌથી નાનો. ત્યારબાદ કયો આવશે? 158, ત્યારબાદ 159 ને ત્યારબાદ આવશે 160, એટલે કે 160 સૌથી મોટો અને 154 થશે સૌથી નાનો. એટલે તમે લખી શકો છો કે સૌથી મોટું કયું અને સૌથી નાનું કયું. એ જ રીતે નીચે શું આપ્યું છે તમને? કે સોહન અને રીટા કબાટ ખરીદવા ગયા, ત્યાં દરેક કબાટ પર તેની કિંમત છાપેલી અથવા કાપલી લગાવેલી છે, એટલે કિંમત છાપેલી છે એના પર. તો પહેલાંની કિંમત કેટલી? 2635, બીજાની 1897, ત્રીજાની 2854, ચોથાની 1788 અને છેલ્લાની છે 3975. તો તમે શું કરવાનું છે કે તમામ કિંમતને વધતા ક્રમમાં ગોઠવો. એટલે કે જેમ જેમ મોટી થાય તેમ ગોઠવો. એટલે કે પહેલાં નાની આવશે, ત્યારબાદ મોટી સંખ્યાઓ આવશે. તો પહેલાં કેવી સંખ્યા આવશે? તો પહેલાં આવશે 1788, ત્યારબાદ કઈ આવશે? 1897, ત્યાર પછી 2635, ત્યાર પછી 2854 અને છેલ્લે આવશે 3975. એ રીતે તમે ઉલટું કરશો તો ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવી શકાય. જો આ મેં બોલ્યા એ રીતે તમે ઉલટું ગોઠવશો તો ઘટતા ક્રમમાં સંખ્યાઓ લખાય. તો એના પરથી શું ખબર પડી? તો ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ, વ્યાખ્યાઓ યાદ રાખવાની. ચડતો ક્રમ કોને કહેવાય અને ઉતરતો ક્રમ કોને કહેવાય? તો ચડતો ક્રમ એટલે કોઈ સીડી આપણે ચડતા હોય તો પહેલાં સીડી કેવી આવશે? નાની આવશે. પછી કેવી આવશે? જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ ઊંચાઈ વધશે. એટલે કે ચડતો ક્રમ એટલે પ્રથમ નાની અને ત્યારબાદ મોટાની ગોઠવણી. તે જ રીતે ઉતરતો ક્રમ એટલે જ્યારે ઉતરતા હોય તો શું થશે? પહેલાં મોટી સીડી હોય ને ત્યારબાદ નાની સીડી આવશે. તો ઉતરતો ક્રમ એટલે સૌથી મોટાથી સૌથી નાનાની ગોઠવણી, તેને શું કહીશું? ઉતરતો ક્રમ. તો વ્યાખ્યાઓ તમારે યાદ રાખવાની. કઈ? ચડતો ક્રમની વ્યાખ્યા અને ઉતરતો ક્રમની વ્યાખ્યા. તો અહીંયા તમને પ્રયત્ન કરોમાં શું આપેલું છે કે નીચેના સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. નીચેની તમને જે સંખ્યાઓ આપેલી હોય એને કેવા ક્રમમાં ગોઠવવાની? ચડતા ક્રમમાં. અને નીચે આપેલું છે નીચેની સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો તમે જાતે કરી શકો છો. અહીંયા હું એક ઉદાહરણ ગણાવી દઉં. તો અહીંયા ધારો કે 847, 9754, 8320 અને 571 ચાર સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો તેને હું કયા ક્રમમાં ગોઠવીશ? ચડતા ક્રમમાં. તો પહેલાં કઈ આવશે? સૌથી નાની સંખ્યા. ચડતા ક્રમમાં આપણે જોયું કે આપણે સીડીઓ ચડતા હોય તો પહેલાં નાની આવશે, ત્યારબાદ મોટી અને છેલ્લે સૌથી મોટી. તો ત્યારબાદ સૌથી નાની કઈ આવશે? 571, ત્યારબાદ આવશે 847, ત્યારબાદ આવશે 8320 અને લાસ્ટમાં કઈ આવશે? સૌથી મોટી 9754. હવે ધારો કે મારે આનો ઉતરતો ક્રમ લખવો હોય તો શું કરીશ? હું પહેલાં સૌથી મોટી એટલે કે ચડતો ક્રમ હોય એનો ઉલટું કરીશ. એટલે કે 9754 પહેલાં આવશે, ત્યારબાદ આવશે 8320, ત્યારબાદ આવશે 847 અને અંતે કેટલા આવશે? 571. તો આ રીતે તમે બાકીની સંખ્યાઓને ચડતો અને ઉતરતો ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો. તો અંકોની અદલાબદલી, ત્યારબાદ આવશે 1000, 10,000નો સંખ્યાઓનો પરિચય, જે આપણે આગળના ભાગમાં જોઈશું.